أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله صلوات درود اس انداز سے پڑھیے کہ پڑھنے کو طبیعت چاہے. تو جو ہے بات شروع کی جائے. سورہ نساء سے ایک آیت پڑھی ہے میں نے. ذات واجب نے، خدائے لم یزل نے، معبود مطلق نے انتہائی شکوہ آمیز لہجے میں ہر جلنے والے بشر سے ایک بات کی ہے. فرمایا ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. فرمایا کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ انسانوں کو اپنے لطف و کرم سے فضیلتیں میں عطا کرتا ہوں، حسد تم کرتے ہو. ہم یحسدون، کیا حسد کا شکار ہو تم؟ علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو کہ اللہ نے اپنے فضل سے بعض لوگوں کو فضیلتیں اور فضائل عطا کیے ہیں. دینے والا تو میں ہوں، مجھے تو اپنے خزانے کی کمی کا احساس نہیں ہوا. تم مفت میں کس حسد کا شکار ہو؟ منڈی والوں، اللہ نے نام نہیں لیا کہ کس کو میں نے فضیلتیں دی، کس سے زمانہ حسد کرتا ہے. تفسیریں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، میں چند کتابیں ممبر پہ لے آیا ہوں. ویسے وہاں بوگی شاہ صاحب کی کوٹھی پر انبار لگا ہوا ہے کتابوں کا. جمیل شاہ جی نے کہا تھا کہ کتابیں ساتھ ہونی چاہیے. تو کائنات کا کوئی مسئلہ آپ پوچھنا ہو تو اس عشرے میں آپ کو حوالہ دستی دکھایا جا سکتا ہے. آپ کی بار کوئی انتظار نہیں ہے کہ کتاب ڈھونڈنا ہے. چند تفسیریں اس وقت بھی میرے پاس ہیں. یہاں سامنے تفسیر ابو حمزہ سمالی پڑھی ہے، تفسیر فرات پڑھی ہے، تفسیر قمی پڑھی ہے. تینوں مذہب اہل بیت کی خدیم. ابو حمزہ سمالی امام چہارم کا صحابی ہے. تمام تفسیریں بڑی پڑھی ہیں اس بات سے کہ قرآن کے وارثوں سے جب پوچھا گیا کیا کہہ رہا ہے اللہ، کن کو فضائل ملے، کن سے حسد کرتا ہے زمانہ، تو اپنے سینہ توحید گنجینا کی طرف اشارہ کر کے فرمایا نحن اولئک واللہ المحسودون یحسدون الناس. فرمایا اللہ کی قسم فضیلتیں اللہ عطا کرتا ہے اور جن سے زمانہ مفت میں حسد کرتا ہے وہ ہم 14 ہیں. تاری دوستو دودھ لگاؤ. علامہ صاحب میرا مشورہ لگاؤ ضرور، زیادہ لگاؤ لیکن ٹائم محمد والا محمد صلوات. آپ پیر بگی شاہ جی ان کو آزاد کر دیں. ان کے جو نعرے ضرورت سے زیادہ بڑھ جائیں گے وہ ٹائم میں خطابت سے کاٹ لیا کروں گا. فرمایا ہم ہی وہ محسود ہیں کہ فضیلتیں ہمیں اللہ نے دی اور زمانہ مفت میں حسد کا شکار. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ آج
पहली ईंट रखने लगा हूं मैं। अगर पहली ईंट सीधी हो तो सातवें आसमान तक दीवार सीधी जाती है, और पहली ईंट ही अगर टेढ़ी हो जाए तो फिर फलक अफलाक तक दीवार टेढ़ी चली जाती है। बहुत कुछ अक्षरे से पहले किया गया है। आते ही आज मुझे पंफलेट दिखाए गए, खुतूत दिखाए गए कि किसी तरह इस मिंबर से अली अली होना रुक जाए। ये जबरे मशीयत है। जिस चीज को खुदा चाहता है तुम्हारी समाअत तक पहुंचाना। आज क्या है, जमाने ने मिलकर कोशिशें की, अली के फजाइल छुपाए नहीं जा सके। हालांकि 2 साल जो मैंने यहां शरीफ पढ़े, दर्जनों बार लानत की उस शख्स पर कि जो अली को अल्लाह कहता हो, अल्लाह समझता हो, और फिर भी मैंने जो पढ़ा उसमें यही लिखा गया था, ये तौसीफ तो प्रचार यही करता है कि अली अल्लाह है। न तौसीफ कम ज़र्फ है, न अली को मानने वाले इतने कम ज़र्फ हैं। हाँ, हम उस सरहद को अबूर ही क्यों करें जहां मेरे मौलाए मुमकिनात ने हमें रोका। आज मैं आपको गुलब की तारीफ बता देना चाहता हूं कि गुलब क्या है। उससे अगर एक रत्ती का करोड़वां हिस्सा मैं आगे बढ़ जाऊं तो मुझे मिंबर पे टोक दो, और अगर सरहद इम्कान में रहूं और फिर तुम बर्दाश्त ना करो तो मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर महफिल और बाजार में मां के दूध की तासीर बोलेगी। गुलब होता क्या है? पीर बुकी शाह साहब बड़ी बढ़िया किताब है। अल्लामा मजलिसी रहमा ने अपने एतकादिया में 10 चीजों को गुलब करार दिया है कि जिस शिया का अकीदा इस 10 में से किसी एक शय पर हो वो गाली है। इत्तकादिया तो शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन अल्लामा आयतुल्लाह सैयद अहमद मूसवी मुस्तमद की किताब ये अल-क़तरा मेरे हाथ में, आप हज़रात देख रहे हैं और कैमरे में भी से दिखा दो। अभी आके आप तसल्ली करना चाहें मिंबर पे देख सकते हैं, मजलिस के बाद देखना चाहें, शाह साहब की कोठी पे आना चाहें, 10 दिन में यही हूं। जिस वक्त आपका जी चाहे, हर्फ की खयानत हो, तर्जमे में रत्ती की खयानत हो, मैं अपनी जुबान खुद काट फेंक दूंगा। ये किताब आपके सामने क्या क्या चीजें हैं। अम्मा असहाबुल अफराते, जो बढ़ा देते हैं आइम्मा खुदा को, हम असहाबुल कौल बिउलूहियतिहिम औ बिकौनिहिम शुरका लिल्लाहि फिल उबूदिय्यति औ फिल खल्क़ वर रिज़्क़ बिइस्तिक़लालिहिम औ अन्नल्लाह हल्ला फ़ीहिम औ इत्तहद बिहिम औ अन्नहुम यअलमून अल-ग़ैब बिला इलाम मिनल्लाह औ अन्नहुम अंबिया औ बितनासुख़ अरवाह बाज़िहिम इला बाज़ औ अन्नहुम लम युक़तलू बल शुब्बिह लहुम औ अन्न मारिफ़तहुम तुग़नी अन फ़िअल अत-ताअत वला तक़लीफ़ माअहा बितर्किल मआसी औ बितफ़ज़ील अहदिहिम अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। घबराहट तो नहीं हो रही? ये आज सुन लोगे ना कि गुलब क्या है तो आने वाले दिनों में आसानी रहेगी आपको। फरमा रहे हैं हम असहाबुल कौल बिउलूहियतिहिम, जो भी 14 में से किसी को अल्लाह कहे वो गाली। मैं जुमला बोलूंगा, आप मेरी तायीद करेंगे। जो भी 14 को अल्लाह कहे, अल्लाह माने, अल्लाह सोचे, अल्लाह समझे, उस पे लानत। बात आगे समझ। औ बिकौनिहिम शुरका लिल्लाहि फिल उबूदिय्यति, या जो शख्स ये अकीदा रखे कि ये 14 इबादत में अल्लाह के शरीक हैं, यानी एक सजदा अल्लाह को, एक इनको, एक नमाज इनकी इबादत के लिए, एक अल्लाह की इबादत के लिए, जो ये अकीदा रखे वो भी गाली। और जिस शिया का ये अकीदा हो उस पे लानत। घबरा तो नहीं रहे हो? औ फिल खल्क़ वर रिज़्क़ बिइस्तिक़लालिहिम, मजलिसी फरमाते हैं या जो ये अकीदा रखे कि ये बिल इस्तिक़लाल खालिक राज़िक है, यानी अल्लाह ने इनको ताकत नहीं दी, अपनी ताकत से है। तो जो शिया ये अकीदा रखे कि ये अल्लाह से लिए बगैर खल्क कर सकते हैं या रिज़्क़ देते हैं, उस पे लानत। औ अन्नल्लाह हल्ला फ़ीहिम औ इत्तहद बिहिम, या जो ये अकीदा रखे कि अल्लाह इनमें हुलूल कर गया है या अल्लाह इनसे जुड़ा हुआ है, वो गाली। जिस शिया का ये अकीदा हो उस पे लानत। थोड़े क्यों कर रहे हो? डर रहे हो? तुम्हें से है किसी का ये अकीदा तो फिर लानत करते हुए ना घबराओ। औ अन्नहुम यअलमून अल-ग़ैब बिला इलाम मिनल्लाह, जिसका ये अकीदा हो कि ये अल्लाह के बताए बगैर इल्म गैब जानते हैं, यानी अल्लाह ने इनको नहीं दिया, खुद जानते हैं, वो भी गाली। जिस शिया का ये अकीदा हो उस पे लानत।
او انہم انبیاء، یا جس شیعہ کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ نبی ہے وہ غالی، اس پہ لعنت۔ او بے تناسخ ارواح بعضهم الى بعض، وہ غالی ہے جو تناسخ ارواح کا عقیدہ رکھتا ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی علی کی روح حسن میں داخل ہو گئی، حسن کی روح حسین میں، حسین کی زین العابدین میں، جیسے ہندوؤں کا آوگون کا عقیدہ ہے، اسی کو عربی میں تناسخ کہتے ہیں۔ جو شیعہ یہ عقیدہ رکھے اس پہ لعنت۔ او انا معرفتهم تغنی عن فعل الطاعات ولا تکلیف معها بترک المعاصی، فرماتے ہیں وہ بھی غالی ہے جو یہ عقیدہ رکھے کہ ان کی معرفت کے بعد عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ جو یہ کہے کہ بس 14 کی معرفت حاصل کر لی، اب نہ نماز کی ضرورت نہ روزے کی ضرورت، وہ بھی غالی۔ جس شیعہ کا یہ عقیدہ ہو اس پہ لعنت۔ او انہم لم یقتلوا بل شبہ لہم، فرماتے ہیں وہ بھی غالی ہے جو یہ کہے کہ یہ شہید نہیں ہوئے بلکہ لوگوں کو شبہ گزرا ہے۔ جو ان کو شہید نہیں مانتا اس پہ بھی لعنت۔ او بے تفضیل احدہم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو ہمارے نبی سے کسی امام کو افضل سمجھے، ہمارے نبی سے، آدم سے نہیں، عیسیٰ سے نہیں، ہمارے نبی سے افضل سمجھے، وہ بھی غالی۔ تو جو شیعہ علی سے مہدی تک کسی امام کو محمد مصطفیٰ سے افضل سمجھے اس پہ لعنت۔ یہ ہے 10 چیزیں نشانی غلب کی، جن کا عقیدہ ان 10 پہ ہو، 9 پہ ہو یا کسی ایک شے پہ ہو اس پہ بھی لعنت۔ اور اس کو چھوڑ کر جو ان کے فضائل پہ شک کرے اس پہ بھی لعنت، اس کی ماں پہ بھی لعنت، اس کے باپ پہ بھی۔ نعرہ لگا لیا کرو مجلس میں، لیکن سامنے والی قطار میں آخری بندہ باہر بھی گلیوں میں جہاں تک آواز جا رہی ہے، سمجھاتے سمجھاتے میرے دانت گھس گئے ہیں۔ حدیث ہے جمیل شاہ جی، ان فی القیامت اقباط قعودا 50,000 عقبۃ لا یقطعها بسہولۃ الا محمد واہل بیتہ۔ رسول فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں 50,000 گڑھے ہیں۔ کتنے گڑھے؟ اور اتنے مشکل گڑھے، لا یقطعها بسہولۃ الا محمد واہل بیتہ، فرمایا سوائے مجھ محمد اور میری اہل بیت کے کوئی بندہ ان گڑھوں سے آسانی سے نہیں نکل سکتا، چاہے آدم کیوں نہ ہو، چاہے عیسیٰ کیوں نہ ہو۔ یا رسول اللہ جس سے آدم آسانی سے نہیں گزر سکتا، غضنفر کیا کرے گا، پیر بکے شاہ کیا کرے گا، جمیل شاہ کیا کرے گا، یہ منڈی کے مومنین کیا کریں گے؟ رسول فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، وہ بندہ بھی آسانی سے گزر جائے گا جس کے منہ پر یا علی ہوگا۔ سمجھ آ گئی بات دوستو؟ غلب سمجھ لیا؟ یہ 10 چیزیں غلب ہیں۔ ان کو یا لب الباب یہ ان کو خدا کہنا یا ان کے کسی کمال کو ذاتی کمال ماننا، یعنی جس کا یہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے نہیں لیا، ان کا ذاتی ہے، وہ غالی ہے۔ اور جو عطائے الہی کے بعد شک کرے، اس نے علی پہ تو شک نہیں کیا، اس نے تو جلی پہ شک کیا کہ وہ کیسا قادر ہے، وہ کیسا خدا ہے کہ وہ چاہے دینا اور دے نہ سکے۔ باقی ہاں یا تو یہ سارے کمالات با جماعت مل کر اس کے آگے دیوار کھڑی کر دو کہ توحید تک ہی رہیں، آگے نہ جائیں۔ عیسیٰ خالق ہو، تمہاری صحت پہ فرق نہیں پڑتا۔ سورہ آل عمران کی آیت میں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، عیسیٰ کہے میں مٹی سے پرندہ خلق کرتا ہوں۔ کبھی تم نے نہیں کہا کہ قرآن میں غلو ہے، قرآن شرک کر رہا ہے، قرآن نصیریت کا پرچار کر رہا ہے۔ عیسیٰ کا خالق ہونا وارے میں ہے۔ یا بکے شاہ صاحب میں یوں کہنا چاہتا ہوں، مجھے پتا نہیں بیگار والا کون ہے، مجلس والا کون ہے، علی کے 11ویں بیٹے کا مقتدی خالق ہو وہ وارے میں ہے۔
میکائیل رزق دے بارے میں ہے، میکائیل اللہ ہے، اس کا انکار کوئی نہیں الو کا بٹھا کرتا. یہ میرے دل جلے کی باتیں ہیں. پتہ نہیں وہ بدبخت، وہ نطفہ ناتحقیق اپنے آپ کو شیعہ کہلاتا ہی کیوں ہے، جسے دعویٰ شیعت بھی ہے اور پھر علی کی ذات کے کمالات میں کیڑے چننے کی کوشش کر رہا ہے. کیا میکائیل کو خدا مانتے ہو؟ یعنی علی کے دروازے کا ادنا گداگر اور خادم رزق بانٹے وارے میں ہے، علی وارے میں نہیں. اسرائیل موت دے وارے میں ہے، اور اگر علی کہتے آنا ہوگی وہ امید، میں مارتا ہوں میں جلاتا ہوں، یہ وارے میں نہیں. اور اس کی جمیل شاہ جی سبب وجہ یہی ہے کہ جس معصوم سے پوچھا گیا کہ باقی بھی تو مخلوق خدا ہے، اگر صحیح معنی خدا کی محبت کے سچے دعوے دار ہوتے تو اسرائیل کے کمال کا انکار کرتے، میکائیل کا کرتے، جبرائیل کا کرتے، انبیاء ما سبق کا کرتے. وہاں تو انکار نہیں کرتے، علی کا نام آیا نہیں، خدا یاد آیا نہیں. وہاں توحید پرستی کیوں یاد آ جاتی ہے؟ تو ہر امام نے اپنے اپنے دور میں جواب ہی یہی دیا ہے، کسی فرشتے کسی نبی کی محبت حلالی حرامی کی پہچان نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات چلی؟ جی ہاں، اس لیے ان کا انکار اگر ہو بھی تو دل میں رہ جاتا ہے، اور علی کا انکار تھا گیا تو چھوڑ دوں. صرف یہی جو 10 بندے بولے ہیں یہی سننا چاہتے ہیں. میرا دماغ نہیں خراب، نہیں مجھے کیا پڑی ہے، مشکلات کا شکار میں ہوں، فتنوں کا ہدف میں ہوں، مخالفت کی زد میں ہوں. ہاں میں کیوں نہیں لوگوں کے پیچھے چل پڑتا؟ ذات واجب کی قسم مجھے کہیں سے نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملا. مذہب شیعہ یہی ہے جو میں ممبر سے تم تک پہنچاتا ہوں. جی باقی جو ہے تجارت تو ہے، ڈھونگ تو ہے، منافقت تو ہے، سیاست شاہی تو ہے، مذہب آل محمد نہیں. کیوں؟ میں نے سر اٹھاؤ. اشرا منڈی میں نے پڑھنا تھا، میں نہیں آیا، میں نے اپنا نائب بھجوا دیا. بھگل شاہ صاحب کو میں نے خط لکھ دیا، ٹیلی فون کر دیا کہ میں اشرا نہیں پڑھوں گا، میرا نائب آ رہا ہے. اب سرے سے نائب کہے مجھے مجلس پڑھنا ہی نہیں آتی. خدا کے لیے ذرا جا کے مجھے بات کا جواب دینا. بھئی ہے میرا نائب، اور آتے ہی آپ نے ممبر سجایا، مجمع اکٹھا ہو گیا. چلیے نائب صاحب کیا کروں؟ مجلس پڑھیے. جی وہ تو مجھے نہیں آتی. نہیں، آپ اس کے ساتھ جو سلوک کرو گے، سب سے پہلے میرے بارے میں نہیں سوچو گے کہ ہم جسے علامہ سمجھتے تھے کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا، اس کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، یہ کیسا نائب بھیجا. کہ جس کا جو کام تھا غضنفر کا وہ تو اسے آتا ہی نہیں، تو پھر نائب کیسا ہے؟ اب اللہ کہتا ہے میں بے جسم ہوں، بے نشان ہوں، بے وجود ہوں، بے علامت ہوں، میں نہ دکھائی دیتا ہوں، نہ چھوا جاتا ہوں، نہ چکھا جاتا ہوں، نہ ٹٹولا جاتا ہوں. تو پھر پالنے والے تجھے پہچانے تو کیسے پہچانے؟ کہا میں نے 14 نائب بھیجے. اگر اللہ والے کام کر نہیں سکتے تو نائب کیا ہے؟ بسم اللہ. پھر نیابت کیسی؟ اور پھر یہ داغ علی پہ نہیں، ائمہ خدا پہ نہیں، 14 پہ نہیں، یہ تو توحید پہ لگے گا. یہ دھبا تو کبریائی کے دامن پہ ہے کہ کیسے نائب بھیجے جو اس والے کام کر نہیں سکتے. نہیں ہے تیری توفیق، چھوڑ دے علی کا دروازہ. علی نے تجھے خط بھیجا ہے کہ تیرے مانے بغیر میری ولایت ادھوری پڑی ہے. جب تک تو شیعہ ہونے کا اعلان نہیں کرے گا میری ولایت میں بڑا نقص آیا ہوا ہے. بھگل شاہ جی میں نے کائنات میں بے نیازی 2 دیکھے ہیں، عرش پہ جلی، فرش پہ علی. میں جانتے ہیں جب تک میرے پاس پہاڑ جتنی دلیل نہیں ہوتی غضنفر ممبر سے بات ہی نہیں کرتا. جلی کی بے نیازی کا جمیل شاہ جی یہ عالم ہے. میں نے جو سے بات کی کہا چلک ٹکے کے آدمی، تو مجھے سجدہ کرنا کر، ساری خدا ہی میرے سجدے چھوڑ دے. علی جو مجھے جھکتا ہے. علی کی پیشانی جو میرے سجدے میں جھک جاتی ہے، میرے خدا ہونے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے کہ جسے بشر خدا ماننے پہ تیار، وہ میرے
میرے سجدے پہ آمادہ، اور فرش پہ علی بھی بے نیاز ہے، وہ کہتے ہیں ساری کائنات چھوڑ دے، میری جوتی کے تسمے کو پرواہ نہیں، میرا خالق جو مجھے مانتا ہے۔ باہر والے دوست ناراض تو نہیں بیٹھے؟ جیتے رہو۔ چھوڑ دے دروازہ، یہ تو وعدے کی بات ہے بھائی، کوئی جبر تھوڑی ہے۔ اور اگر اسی دروازے پہ رہنا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ مہمان میں پیر بگے شاہ کا ہوں، روٹی آپ کی نہیں کھانی، چائے آپ کی نہیں پینی، پانی آپ کا نہیں پینا۔ کوئی عقل والا پوچھے کہ نہیں بہاولپور سے منڈی آئے جھک مارنے ہو؟ پھر جس کے گھر کا کھانا پانی چائے تجھے نہیں چاہیے، وہاں رہے کیوں رہے ہو؟ گھر بھی چھوڑ دے۔ بھائی علی کے دروازے پہ کھڑا ہے، میں نے رزق علی سے نہیں مانگنا شرک ہے، بیٹا نہیں مانگنا شرک ہے، شفا نہیں مانگنا شرک ہے، بھائی کھڑا کیوں ہے؟ نہیں سر اٹھاؤ، میدان قیامت میں یہ تو نہیں کہنے جو رہو گے نا کہ کسی نے حجت تمام ہی نہیں کی تھی، میں تجھے غیرت مند مانوں گا، مجھے لکھ کے دے آج قرآن کے صفحے پر، آج تو علی سے پانی کا گلاس مانگنا شرک سمجھتا ہے، کل حوض کوثر پہ کوثر بھی کسی اور باپ سے مانگنا۔ نہ مانگنا، راہداری علی سے نہ مانگنا، داخل جنت کی رسید علی سے نہ مانگنا، پل صراط سے گزرتے وقت علی کی انگلی کا سہارا نہ مانگنا، ہاں وہاں بھی اللہ کو آواز دینا کہ میں بڑا توحید پرست ہوں، میں نے دنیا میں بھی علی سے کچھ نہیں مانگا تھا، یہاں بھی کچھ نہیں، تو اس وقت جو فرشتے تجھے مار مار کے تمبا بنائیں گے تو مجھے اور منڈی والوں کو دیکھنے کا نشہ ہی کچھ اور ہوگا۔ اللہ کہے گا حرامزادے تو نے سن نہیں رکھا تھا، میں بے جسم تھا، وجود نہیں رکھتا تھا، وجہ اللہ علی تھا۔ میرا بدن نہیں تھا، عین اللہ یہ تھا، میں بے نشان تھا، ید اللہ یہ تھا، میرے علامت نہیں تھی، جنب اللہ یہ تھا۔ تو بڑا عزت دار ہے یا رسول؟ یہی پڑھیے کتابیں پڑھ گیا سامنے، ابھی دکھا سکتا ہوں۔ علی کائنات کا مولا ضرور ہے، لیکن میرا نبی علی کا بھی مولا ہے نا؟ جگرہ حلالیو ہے نا مولا؟ علی عالمین کا مولا، اور میرا رسول علی کا بھی مولا۔ حدیث ہے لفظ کی خیانت ہو، بھائی میدان میں بیٹھا ہوں، مرد میدان ہوں، میدان میں گرجتا ہوں، حجرے کی اوٹ سے بولنے کی مجھے عادت ہی نہیں، کھڑے مچکے میں منہ ڈال کے بات نہیں کر رہا، کسی کے کان پہ منہ رکھ کے سرگوشی کا سیر نہیں پھونک رہا، ڈنکے کی چوٹ پر میدان میں ہزاروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حدیث رسول دکھا سکتا ہوں، ابھی نہ دکھاؤں میری زبان کاٹ کے پھینک دو۔ رسول علی کا مولا علی سے کہہ رہا ہے لاؤ استغنی عنک لاؤ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، اے علی میں نہ دنیا میں تجھ سے بے نیاز ہو سکتا ہوں، نہ آخرت میں تجھ سے یہ علی کا مولا کہہ رہا ہے لا استغنی عنک، میں تجھ سے بے نیاز نہیں ہوں۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آپ کہہ رہے ہیں دنیا میں بھی بے نیاز نہیں ہوں، آخرت میں بھی، غضن فر ہزیان نبک، مجھے کبھی دنیا میں بدر میں علی کی ضرورت، کبھی احد میں ضرورت، کبھی خیبر میں ضرورت، کبھی خندق میں ضرورت، کبھی اس کی ضرورت، کبھی میدان مباہلہ میں اس کے گھر کی ضرورت، اس کے پورے قبیلے کی ضرورت، میدان قیامت میں اپنی امت کے پیاسوں کے لیے اس کے ہاتھ کی ضرورت، اس کے پیالے کی ضرورت، اس کے حوض کی ضرورت، اس کے قلم کی ضرورت، اس کی راہداری کی ضرورت۔ تو جو علی کا بھی مولا ہے وہ تو بے نیاز نہیں رہ سکتا علی سے، تو موالی ہے۔ تو کیسے تھک گئے ہو؟ تو بس یہی ہاں، یا تو اللہ تک رسائی حاصل کر کے دکھا، حالانکہ کیا بگی شاہ صاحب اللہ تک رسول کی رسائی نہیں تھی؟ میرا رسول وہ تو جبریل تک محتاج نہیں،
जो जिब्रील से काम पूछता हो। अब मुझे पता नहीं कि मेरे गुज़श्ता पढ़े हुए अशरे किसको याद है, किसको भूल गए, इसलिए कहता हूं कि कोशिश किया करो कि जो पढ़ के जाऊं उसका कम से कम खाका याद में रखा करो, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए मंजिल में आसानी होती है। याद दिलाऊं वक्त। हालांकि जमील शाह जी, आदम से ईसा तक सारे नबी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जरूरत के लिए ऊपर देखते हैं, तब आए जिब्रील। थक गए हो, चले गए हो, कब आए रूहुल अमीन, कब उसके जरिए भेजे अल्लाह तक पैगाम और फुला काम हो जाए। यानी आदम से ईसा तक हर नबी को मोहताजी है, एहतियाज है, हाजत है जिब्रील की। और इसी जिब्रील से शब मेराज मेरा रसूल सिदरा पे पूछ रहा है, मैं अल्लाह से मिलने जा रहा हूं तन्हाई में, अल्लाह का हाजत अल्लाह, अगर अल्लाह से कोई हाजत मनवाना है तो बता दे, मैं मनवाता हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, समझ में आ रही बात दोस्तों? तो जो बिस्मिल्लाह, जो रूहुल अमीन का हाजत रवा हो, जो सैयदुल मलाइका से हाजतें पूछे, वो अली से कह रहा है, मुझे दुनिया में भी तेरी जरूरत, आखिरत में भी तेरी, मैं ना यहाँ पे नियाज ना वहां पे नियाज। या रसूलल्लाह, आपकी जब रसाई बराह रास्त है, सार उठाना सार उठाना। अब फिर मुकेश जी, मैं हक बजानिब हूं, एक निगाह में डाल रहा हूं, अंदर बाहर हर एक चेहरे को मैंने नजर के हिसाब में ले लिया है, और जुमले के बाद फिर लूंगा, देखूंगा कहां फूल खिलता है, कहां शजरा नसब तहरीर होता है, किसके कलेजे में दरार आती है और किसके चेहरे पे बहार आती है। या रसूलल्लाह, आपकी तो रसाई बराह रास्त है, आपको अली की हाजत कैसी? आवाज़ रिसालत है, मैं मोहताज नहीं हूं अली का, लेकिन जब मेरे अल्लाह ने कानून बनाया है कि वाक़ुल बुयूत मिन अबवाबिहा, कि जब भी घर तक पहुंचना हो दरवाजे से आओ, और ऐलान मैं खुद कर चुका हूं, अना मदीनतुल इल्म वालियुल बाब। मैं उन्होंने नौकरा बच्चा, अल्लाह उन्होंने खुश रखे, अभी बड़े बीमार है जनाब, मरम की बड़ी इंतजार। जब मेरे बिस्मिल्लाह मालिक ने कहा दरवाजे से आओ, और मैंने दरवाजा अली को नामजद कर दिया, तो फिर मैं दरवाजे को छोड़कर सुभान अल्लाह, बस तकरा नहीं। 10 दिन आपसे गुफ्तगू होनी है, तो पहला दिन है मैंने रास्ता बना के दिया है आपको कि इसी के जरिए हमने आने वाले 9 दिन सफर करना है इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, बड़ा घमंड है तुझे इबादतों पर, बड़ा नाज है तुझे टूटे फूटे सजदों पर, और भाई जमीशा, इन्हीं सजदों के बलबूते पे ये जन्नत जाएंगे अली के बगैर। और मैं तो अक्सर मिंबरों से दोस्तों ये कहा करता हूं, बल्कि हंसी भी आती है मुझे, कि क्यों पढ़ रहे हो नमाजें, ये जन्नत मिलेगी, क्यों रख रहे हो रोजे, ये जन्नत मिलेगी, क्यों कर रहे हो हज, जन्नत मिलेगी। हाँ, और फिर मुझे दिल में बड़ी हंसी आती है, रब्बे काबा की कसम, कि क्या हिमाकत है, ये सारा कुछ इसलिए कर रहे हो जन्नत मिले, वही जन्नत जिसमें तुम जाओगे ये सब कुछ करके, और जहां एक कुत्ता भी पहुंच जाएगा कुछ ना करके। मैं बात समेटने की तरफ बढ़ गया, आबिद शाह बात कहने लगा हूं, और इन हजारों को पैगाम दे के भेज रहा हूं, कम से कम एक बंदे तक गजनफर का पैगाम जरूर पहुंचाना। यानी हर बंदा एक बंदे से कहे कि गजनफर ने ये मिंबर से कहा था, और फिर उससे कहना कि तुम भी एक बंदे तक, इसी तरह 4 तांगे आलम ये पैगाम पहुंच जाएगा। तुम्हारा हदफ भी जन्नत, वहां एक कुत्ता पहुंचा हुआ है ना, कुछ न करके। मैंने फिर मुकेश नमाजियों को जाते हुए देखा जहन्नम, और एक कुत्ते को जाते हुए देखा जन्नत। ये तो हजारों साल पहले फैसला हो गया कि जन्नत नमाजें पढ़ने से नहीं, खुदा के किसी प्यारे का कुत्ता बनने से मिलती है। मैं बात समेटने की तरफ बढ़ गया, आबिद शाह बात कहने लगा हूं, और इन हजारों को
दे के भेज रहा हूँ, कम से कम एक बंदे तक गजनफर का पैगाम जरूर पहुंचाना। यानी हर बंदा एक बंदे से कहे कि गजनफर ने ये मिंबर से कहा था, और फिर उससे कहना कि तुम भी एक बंदे तक। इसी तरह चार दांगे आलम ये पैगाम पहुंच जाएगा। तुम्हारा हदफ भी जन्नत, वहां एक कुत्ता पहुंचा हुआ है ना, कुछ न करके। मैंने पीर मुकेश नमाजियों को जाते हुए देखा जहन्नम, और एक कुत्ते को जाते हुए देखा जन्नत। ये तो हजारों साल पहले फैसला हो गया कि जन्नत नमाजें पढ़ने से नहीं, खुदा के किसी प्यारे का कुत्ता बनने से मिलती है। नमाजों से नहीं मिलती, खुदा के किसी प्यारे का कुत्ता बनने से मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह, नाज है मुझे, मैं अली के दरवाजे का कुत्ता हूं। और तुझे बड़ा घमंड है, फकत तू अकेला नमाजी नहीं, तुझसे कुछ चौकी पड़ी होंगी मैंने। नमाजें पढ़ के भी कुत्ता उसका हूं, रोजे रख के भी कुत्ता उसका हूं, अमाल करके भी कुत्ता उसका हूं। क्योंकि मैंने देखा यही है, अमल से कीड़े निकल आते हैं। और अगर किसी का कुत्ता बन जाए तो वो चाहे जितना नजस क्यों ना हो, किसी और की खाल पहना के, ठीक है ना। और देख लो, जीते रहो, खुश रहो। मिंबर की कसम, आज यकम मुहर्रम है, मेरा मौला जानता है मैं दिल की गहराइयों से तुमसे राजी हूँ। मेरा अल्लाह तुमसे राजी हो, मेरा मौला तुमसे राजी हो। बस पैगाम ही देना था, वो दे लिया मैंने। ये मकसद नहीं कि नमाजें छोड़ दो, हाँ वो पढ़ो, क्योंकि जिसके कुत्ते हो उसने पढ़ी है। जिसकी गली के सग हो उसने खुद पढ़ी है, और ये कह कह के पढ़ी है कि अली की पेशानी को और कोई इस लायक नजर ही नहीं आया कि जिसे खैबर शिकन की पेशानी झुकती, तू ही इस काबिल था। हुक्म खुदा समझ के पढ़, सुभान अल्लाह, हुक्म रसूल समझ के पढ़, हुक्म अली समझ के पढ़। कौन उठता है तुम्हें नमाजों से, लेकिन नजात की कीमत समझ के नहीं। नमाजें पढ़ के भी दिल में ये यकीन रख ले कि ये नहीं ले जाती मुझे जन्नत। तेरे बाप आदम की मिसाल तेरे सामने है। समझ में आ गई बात या नहीं? कुत्ता चला गया, क्यों? फिर बोले शाह जी क्यों? क्या अदाब भाई है इसकी अल्लाह को? बस खत्म होगी मेरी बात। क्या खूबी थी इस कुत्ते में कि अल्लाह ने इसे जन्नती बना दिया। कुरान सामने, तफसीरें सामने, हदीस सामने, पूरी जिंदगी के मुताले का निचोड़ सामने। जमील शाह जी बस बात ही एक थी सामने। मैंने अल्लाह से पूछा कि आखिर इस कुत्ते की क्या अदा पसंद आई कि ये भी जन्नती, इसका भी तज़किरा कुरान में। नजसुलैन होने के बावजूद जहां साहब कहफ का जिक्र साथ इसका, जहां साहब कहफ जन्नत में वहां यह कुत्ता। आवाज़ कुदरत आती गजल फर जरा गौर कर, बस यही अदा इसकी भाई है कि कुत्ता हो के भी भौंका नहीं। कुत्ता था, हालांकि बुजुर्गवार इसकी तो फितरत में था भौंकना। कुत्ता तो फितरतन भौंकता है, हवा को भौंकता है। आप देखते नहीं, गली खाली होती है, तिनका खड़खड़ाए, कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है। इसकी फितरत है भौंकना। अल्लाह कहते भाई यही पसंद है कि भौंकने की फितरत के बावजूद भौंका नहीं। तू जन्नत में चला जाएगा, तेरी फितरत में नहीं भौंकना, फिर भी अली को भौंक रहा है।
बचाओ अपने आप को कि तौहीद को तुमसे ये शिकायत और शिकवा पैदा ना हो कि फजीलतें मैं अता करता हूँ, हसद का शिकार तुम होते हो। अल्लाह कहता है जब अली को इतना कुछ देकर मुझे अपने खजाने में, अपनी किबरियाई में, अपनी रबूबियत में कोई नक्श नजर नहीं आया, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? दरूद पढ़ लो मिलकर बाबा से बड़ा। कुछ लुत्फ आया या वक्त जाया हुआ? ये जुमला मैंने अपनी दाद के लिए नहीं पूछा, अगर इतनी दाद से मेरा पेट नहीं भरा तो अब आखिरी जुमले से क्या भरेगा? आपको पता है कि आखिरी लम्हात में ये जुमला हर मजलिस में पूछता हूँ, और पूछता इसलिए हूँ कि आपको ये एहसास दिला सकूं कि लाख इल्म के दरिया बहा दिए जाएं, जब तक 4 आंसू न निकलें और कोई राजी हो या ना हो, शाम वाली बीबी राजी नहीं होती। अल्लाह अकबर। बस मौला तुम्हारी इबादत कबूल फरमाए। दुआएं मेरी इस गम में रोने वाली आंखें कभी किसी गम में अश्कबार न हूं। कोई ज्यादा तवील और मसाइब नहीं पढ़ना, बस याद दहानी मकसूद है। सुन मुझसे लेना, पर्दे में मेरी मुर्शिदादी मौजूद है, पुरसा उसे देना। ये शाम से यहाँ तक आई ही पुरसे के लिए है, उसे ना हमारे इल्म से कोई गरज, ना हमारी फसाहत व बलागत से, ना खिताबत से। अली में अज़ल की बेटी आलिमा गैर मुअल्लमा। हाँ, जहाँ मैं और किताबें लाया हूँ वहाँ 8-10 किताबें मक्तल की भी साथ लाया हूँ। दिखा सकता हूँ आपको कि जब भी मजलिस में आती है, पर्दे की तरफ जाते जाते पहले कदम रुक जाते हैं अली की बेटी के, और नंगे सर बैठे हुए आजादारों की तरफ देखकर ठंडी सांस लेकर यही कहती है, शब्बीर को रोने वालों, शाम से आई हूं हुसैन को रोने। अल्लाह अकबर। बीबी कहती है मेरी मसाफत भी देखो, मेरी हसरत भी देखो, मुझे जी भर के पुरसा देना गरीब भाई का, बेआस करके ना भेजना। वैसे तो समझ लो मस्जिद से कम जगह पे नहीं बैठा मैं, और अगर आदि हो के कसम के बगैर तुम्हें एतबार नहीं आता तो आओ मेरे सर पे कुरान ले आओ रख दो। हम आज इकट्ठे हुए हैं, कल फिर इस वक्त इकट्ठे होंगे 8 पहर के बाद। अली की बेटी का मामला ये नहीं, वो मुसलसल 10 रातें तुम्हारे शहर में मेहमान है। अल्लाह अकबर। जिसके सीने में गोश्त का दिल है और रोने की नियत लेके बैठा है, 10 रातें। अभी मैं मिंबर छोड़ दूंगा, आप अपने घरों को चले जाओगे। मैंने किताबों में पढ़ा है कि 2 माँ बेटियां सारी रात इसी आज़ा खाने में फिरती रहेंगी। बेटी माँ का हाथ पकड़ के कहेगी, अम्मा फुला मोमिन यहाँ रो रहा था, अम्मा फुला मोमिन यहाँ बैठा रो रहा था, अम्मा वो मुंह पे मातम करने वाला यहाँ बैठा रो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यकीनन मजलिस की रूहानियत दलील है कि बीबी मौजूद है। फिक्रा समझ लेना, कहने लगा हूं, दिखाती रहती है फुला मोमिन इधर, फुला मोमिन। अचानक मंडी वालों एक बात करती है बेटी माँ से, जमीन को ज़लज़ला आ जाता है। चोट लगे तो अपनी कौम का खादिम समझ के माफ कर देना। बात क्या पूछती है, अम्मा ये इतने ऊंचे बैन करके रो रहे थे, इन्हें तो पत्थर किसी ने नहीं मारे, अम्मा इनके सर पे तो खौलता हुआ पानी नहीं बरसाया गया, अम्मा इनके सर पे तो आग के शोले नहीं बरसाए गए। बीबी कहती है इनका जुर्म क्या है, रो तो तेरे भाई हुसैन को रहे हैं। पर्दे की चादर सर से हटा के कहती है, अगर तेरे हुसैन को रोना जुर्म नहीं तो मेरा सर आज तक जख्मी क्यों है? मैंने तो जहां हुसैन का नाम लिया, कभी मुझे नेज़े मारे गए, कभी आग के शोले बरसाए गए, कभी पत्थरों की बारिश हुई। मजलिस अज़ा को मंजूर मकबूल फरमा, बानियान की मसाई को शर्फ कबूलियत से शरफ फरमा, हमारी वलीदा बयान की कबूल फरमा, जो उन औलाद औलाद नरीना अता फरमा, जो मकरूज़ तंग दस्तन की तंग रसीद फरमा, जो बेगुनाह कैद है रिहाई अता फरमा, जमी मोमिनीन मोमिनात के जो हाजात व क़वाइद और शरीयत के नज़दीक जायज़ पूरे फरमा, हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ, हमारे वारिस का जम ज़हूर फरमा। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत बिल हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि अस्साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व मुईनन हत्ता तुस्किनहु व अर्ज़क़तहु व नुतमत्तिअहु बिही तवीला या रब्ब मुहम्मद व आलि मुहम्मद अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।
التسلیم بجاہ محمد و اہل بیتہ الطیبین.